Hi students, in this video we are going to discuss the next operating system, that is Palm OS. Okay, so Palm OS, in the case of Palm OS, the heart of the operating system is the kernel. Kernel handles all low-level functionalities with the processor, that is interrupts, multitasking, messaging to operating system. All this will be performed with the help of kernel. Kernel interfaces to the hardware via a hardware abstraction level. On top of the kernel there are system services. Okay, so the kernel is interfaces to the hardware using a hardware abstraction level, and also in the top of the kernel there are system services. Each services has its own manager. Okay, whatever services may be provided by this Palm services, each of that particular services may have its own manager. And there are system libraries and independent third-party libraries. Okay, the topmost layer contains the application that uses the underlying libraries to perform certain tasks. Okay, so here the main ingredient or main component is the kernel. The kernel will handle all low level functionalities. Okay, and this kernel is connected to the hardware using a hardware abstraction level, and at the top of the kernel at the lowest level, top of the kernel there are system services, and these system services in the use in the it will be managed by the managers, and also there are system libraries and independent libraries. Okay, in the top level it contains the application that uses the underlying libraries to perform certain tasks. Now, what are the features of this Palm OS kernel? First one is multitasking. The kernel itself supports advanced multitasking including semaphore, but certain licensing limitations cause these features to be available only to the system functions and not to the applications. Okay, so this multitasking actually നമ്മുടെ kernel implement ചെയ്യുമെങ്കിലും it is limited to system functions. System functionsന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഈ മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ യൂസർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ദി this Palm OS. Next is interrupt. The kernel support both maskable and non-maskable interrupt in normal and nested mode. The handling is done through an interrupt specially written for it. Okay, so interrupt എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it can be masked and non-masked. Maskable interrupt ഉണ്ട്, non-maskable interrupt ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു interruptൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആക്ച്വലി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ ഒരു കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും interrupt പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. Next is time slicing and scheduling. This essentially allows the execution of several tasks according to their priority, thereby supporting timer and time procedure. There are 3 types of trigger for task switching. Okay, time slicing എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, മൾട്ടിടാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സാധാരണ റൗണ്ട് റോബിൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ടൈം സ്ലൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ടാസ്കും ടൈം തീരുന്ന വരെ ടാസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് അടുത്തതിന് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 3 types of triggers ആണ് നമ്മൾ ഈ ടാസ്ക് സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ട്രിഗർ ഇസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ്, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്, തേർഡ് വൺ ഇസ് ടൈം എക്സ്പയറേഷൻ. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാസ്ക് റിക്വസ്റ്റിംഗ് ആൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ്. എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട്, മീൻസ് ഇൻറ്റേർണലി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇൻറ്റേർണലി ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഒന്നും വേണ്ട, ഇൻറ്റേർണലി ഓൾറെഡി അവിടെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതനുസരിച്ച് ടാസ്കുകൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ്. ദർ ഈസ് എൻ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾഡ് ഇൻസൈഡ് ദി പാം ഹാർഡ്വെയർ സിസ്റ്റം. അപ്പം ഈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. മീൻസ് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ടൈമർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ആകാം. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ Palm OS ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈം എക്സ്പയറേഷൻ. Each networking function has a timeout value to prevent the system from being idle in waiting state forever. Time expiration എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി സം ടാസ്ക് ഇസ് യൂസിങ് ദ പ്രോസസ്സർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് പ്രോസസ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്.
അതേ കണക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയാണ്, ഇപ്പോൾ വന്നത് ലോ പ്രയോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ വെയിറ്റിംഗ്, അതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം എന്താണ് ആ വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിന് നമ്മളൊരു എക്സ്പയറിറ്റി കൊടുക്കുക. മീൻസ് ഒത്തിരി നേരം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒത്തിരി നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ഏജിങ്, സ്റ്റാർവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഫങ്ഷണാലിറ്റീസിലോട്ടൊക്കെ പോകും. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരും. അതാണ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിനും നമ്മളൊരു എക്സ്പയറി ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ different triggers for task switching. First one is context switching. Context switching എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an implicit one, that means by means of round robin അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ഹാർഡ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പാം OS ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ടൈം എക്സ്പയറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെന്താണ്, അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് ക്യൂവിൽ ടു മച്ച് ഓഫ് ടൈം വെയിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടൈം എക്സ്പയറേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മെമ്മറി. മെമ്മറി ഇൻ PalmOS. എന്താണ് മെമ്മറി, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മെമ്മറി? ദി PalmOS device has ROM and RAM. There is no hard disk. The ROM contains the operating system and some other static data. Internally, the memory contains an identifier, a list of heap and database directory. Okay, so PalmOSൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ROM ആൻഡ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറിയും റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അതിനില്ല. അതാണ് റോമിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, സം സ്റ്റാറ്റിക് ഡേറ്റാസ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ മെമ്മറിക്ക് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹീപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഡേറ്റാബേസ് ഡയറക്ടറീസും ഉണ്ട്. PalmOS uses 16-bit addresses. The memory is divided into 3 logical heap, namely മെമ്മറീനെ ഇറ്റ് ഈസ് 16-bit addressable മെമ്മറിയാണ്. ദെൻ എന്താണ് മെമ്മറീനെ നമ്മൾ 3 ലോജിക്കൽ ഹീപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ഹീപ്പ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റോറേജ് ഹീപ്പ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് റോം ഹീപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഡയഗ്രാംസും കൂടെ ഞാൻ PPTയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു PPTയും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ മെമ്മറി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3 ലോജിക്കൽ ഹീപ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൈനാമിക് ഹീപ്പ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സ്റ്റോറേജ് ഹീപ്പ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദി റോം ഹീപ്പ്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ഹീപ്പ് ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ദിസ് ഈസ് ദി ഹീപ്പ്. അതിനകത്ത് മെയിൻലി നമ്മൾ 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡൈനാമിക് ഹീപ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ സ്റ്റോറേജ് ഹീപ്പ് ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് റോം ഹീപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ. ഡൈനാമിക് ഹീപ്പ്, സ്റ്റോറേജ് ഹീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് ഹീപ്പ്, ദെൻ റോം ഹീപ്പ്. ഓക്കെ, the memory is classified into 3 logical heaps, dynamic heap, storage heap and ROM heap. Each heap, ഓരോ ഹീപ്പിനും has a header containing the unique ID, status flag and heap size. Then the master pointer table that is functionally similar to the page table. അപ്പോൾ ഓരോ ഹീപ്പിനും ഒരു യുണീക്ക് ID ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹീപ്പ് സൈസും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേ കണക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു മാസ്റ്റർ പോയിൻ്റർ ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേജ് ടേബിളിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ്റ്റർ പോയിൻ്റർ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എ വേരിയബിൾ സൈസ് ചങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടെർമിനേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ചങ്ക് ആൻഡ് അഡീഷണൽ റിസർവ്ഡ് സ്പേസ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ എന്താണ് ഹീപ്പിനും each heap may has a heap ID, status flag, heap size, then a master pointer table which is similar to page table, then a variable size chunk, then terminator indicating the end of each chunk and a special reserved space for global variable. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ. ഓക്കെ, PalmOSൻ്റെ മെമ്മറി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡേറ്റാബേസ്. There are 2 types of databases in PalmOS. First one is the record database and second one is the resource database. അപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, റെക്കോർഡ് ഡേറ്റാബേസും റിസോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസും. റെക്കോർഡ് ഡേറ്റാബേസ് സ്റ്റോഴ്സ് യൂസർ ഡേറ്റാസ് വൈൽ റിസോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫോം ഡേറ്റാസ്. റെക്കോർഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസർ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസോഴ്സ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫോം ഡേറ്റാസ്. Record database can store up to 64K records where resource data can hold over 200 millions of records. Okay, റെക്കോർഡ് ഡേറ്റാബേസിന് 64 കിലോ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിസോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസിന് ഓവർ 200 മില്യൺ റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്മറി മാനേജർ ടു ഹാൻഡിൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ. സോ മെമ്മറി മാനേജർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇതും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി memory manager to handle logical and physical segmentations. Then
Memory manager is responsible for memory allocation, manipulating the main data structure used to organize data within the memory, providing programming API that ensure the system stack. So these are the responsibility of the memory manager. Next is system manager. The next layer is the system service. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് എന്താണ്? സിസ്റ്റം സർവീസ് ആണ്. To obtain any system service, the developer has to use the റെസ്പെക്റ്റീവ് മാനേജർ. ഒത്തിരി സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല പല സർവീസസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സർവീസും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം മാനേജറിനായിരിക്കും. ഓക്കെ, all OS functionality the programmer wants to access must be accessed via the manager. All OS functionality, ഇപ്പോൾ പാം OSൻ്റെ ഏതൊരു ഫങ്ഷനാലിറ്റി ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ മാനേജർ ആയിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദി പാം ഈസ് സി. ദ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ദി പാം OS പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ്. ഇവൻറ്റ് മാനേജർ means it is responsible for casting event, handy for performing global. Next is different types of manager. First one is event manager, second one is data and resource manager. It is responsible for record and resource creation, modification and deletion. കാരണം നമുക്ക് 2 types of database ഉണ്ട്, റെക്കോർഡ് ഡേറ്റാബേസും അത് കണക്ക് റിസോഴ്സ് ഡേറ്റാബേസ്. ആ രണ്ട് ഡേറ്റാബേസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മോഡിഫൈ ചെയ്യുക, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്? ഡേറ്റ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ സെവറൽ പാം OS ഡിവൈസസ്. പല പാം OS ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ഡേറ്റാസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജർ. ദെൻ ഫീച്ചർ മാനേജർ, ഇറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഫീച്ചർ memory mentioned in the sessions on memory. Memory manager responsible for all memory allocation and handling. Sound manager allows synchronous and asynchronous sounds. Next is application development.